मते देइथिबारु मु प्रभु को धन्यवाद दिए। वाक्य रूपी परमेश्वर प्रभु जीशु अटंती, से होचंती उत्तम वाक्य। वाक्य होची जीशु ख्रीष्ट। धन्यवाद होची विशेष करी आ प्रभु ए समय आनी पहुंची थिबारु। आज होची शनिवार दिन, किंतु गतकाली थिला शुक्रवार। शुक्रवार दिन को समस्ते कहती शुभ शुक्रवार, आ गुड फ्राइडे अर्थात शुभ शुक्रवार। आ शुक्रवार दिन अनेक व्यक्ति माने ख्रीष्टीय व्यक्ति माने कौन करती ना फास्टिंग रुहंती। अलगा डेट रे गोटे केबे रहबा को इच्छा करंतीनी, किंतु वाक्य रे लिखा जे प्रत्येक दिन पवित्र करा जाईछि। आपण माने जो दिन मध्य प्रार्थना करि परिबे, फास्टिंग करि परिबे, आराधना करि परिबे। प्रभु सबु समय को से पवित्र करि अछंती। से प्रभु को धन्यवाद दिए। विशेष करी आमने दिन मान करे देखुछु जे यीशु ख्रीष्टंकर क्रूसविद्ध को अनेक वाक्य प्रभुकर दास माने प्रभुकर दासी माने से माने प्रभुकर वाक्य द्वारा पढ़ाई नौछंती। आ क्रूस प्रभु किपरि क्रूसविद्ध होइतिले, प्रभु किपरि ताड़ित होइतिले, किपरि निंदित होइतिले, किपरि कंटा मारण सहितिले, एई सब विषय को नै करी आ एठारे आमे केते दिन 40 दिन पाखापाखी हबो। आ 7 डेज हे गले 40 दिन हो जिवो। तेणु एति दिन भितरे प्राय तो आमनकर ओडिशा भितरे, भारत भितरे जो माने ख्रीष्टीय परिवार से सब जगह रे एई सब चाली अछि प्रार्थनार दिन। प्रभु जाओ प्रभुकर महानाम रो धन्यवाद दिए। आमे पठन करबा, कारण माथ्यू वाक्य रे लिखा जाए माथ्यू तार 27 पर्व रो तार 46 पदटे आमे पढ़िबा को जिबा। मु पढ़िबी माथ्यू 27:6 रो पढ़िबा को जाउची। आउ प्राय 3 घंटा समय रे जीशु उच्च स्वर रे डाकी कहिले, एली एली लामा सबक्थानी, अर्थात हे मोर ईश्वर, हे मोर ईश्वर, तुमे मते काहीकि परित्याग कल। आउ थरे मैं पढ़ुची। आउ प्राय 3 घंटा समय रे जीशु उच्च स्वर रे डाकी कहिले, एली एली लामा सबक्थानी, अर्थात हे मोर ईश्वर, हे मोर ईश्वर, तुम्हे मते काहीकि परित्याग कल। हालेलुया। एठी लिखा जाईची से 3 थर कहउचंती जे एठी लिखा आइची एली एली 2 थर लामा सबक्थानी, अर्थात एटा गोटे एब्रियो भाषा। आ से भाषा परिवर्तन तार अर्थात बोली लिखा आइची हे मोर ईश्वर, हे मोर ईश्वर, मते काहीकि परित्याग कल। एहा प्रभु यीशु क्रूस उपरे चित्कार करिकरी ए भविष्यवाणी करथिले। आ ए भविष्यवाणी सफल, तांकर सफल उद्देश्य रे आ चित्कार होइथिला। अन्य 6टी बाणी अपेक्षा एही बाणीटी, अन्य 6टी बाणी अपेक्षा एही बाणीटी कोन थिला? संपूर्ण भिन्न थिला। हालेलुया। किती कष्ट करथिबे प्रभु यीशु। तांको से क्रूस उपरे जेतेबेले क्रूसविद्ध होइकरी शेष समय रे से कहउचंती, आ हे मोर ईश्वर, हे मोर ईश्वर, मते काहीकि परित्याग कल। एही कथा को से चित्कार करी कहि जाउचंती। अन्य 6टी बाणी पर एही बाणीटी जो आमे सुनुचु बा पढुचु, से भितरे वाक्य रे लिखा जाईची जे ईश्वरंकर बाणी संपूर्ण भिन्न थिला। जहांको ठारे पापर लेश मध्य नथिला, जहांको ठारे पापर लेश मध्य नथिला, से आममानक निमंते पाप स्वरूप हेले, जेपरि आमे माने तांकर द्वारा ईश्वरंकर धार्मिकता स्वरूप होई परिबा। से आममान को समस्त पापरु से प्रभु यीशु ख्रीष्ट कौन कले ना समस्त आममानकर समस्त पाप को से नष्ट कर देइथिले। आउ क्रूस उपरे से कहिथिले जे हे मोर ईश्वर, हे मोर ईश्वर, मते तुमे काहेकि परित्याग करूछ। जेहेतु पाप को से अनाई पारु नथिले, पृथ्वीर लोकमानकर पाप को से देखि पारु नथिले, क्रूस उपरे से कहउचंती आपनार पाप किछि समय पई प्रभु यीशु कोन कले ना
ଲୁଚାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଜିସାୟ ତାର 59:2 ଲେଖାଯାଇଛି, 59:2 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ମାତ୍ର ତୁମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ ଓ ତୁମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟାଇ ଅଛି ଓ ତୁମମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତାହାଙ୍କର ମୁଖକୁ କଣ ହେଇଛି ନା ଲୁଚାଇ ଅଛି, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଜିସାୟ ତାର 59:2 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ମାତ୍ର ତୁମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଓ ତୁମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟାଇ ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଝିରୁ ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଲେଖାଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତୁମମାନଙ୍କର କଥାକୁ ସେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କର ହସ୍ତ ରକ୍ତରେ ଓ ତୁମମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗୁଳି ସବୁ ଅପରାଧରେ ଅଶୁଚି ହୋଇଅଛି, ତୁମମାନଙ୍କର ଓଷ୍ଠ ମିଥ୍ୟା କହିଅଛି, ତୁମମାନଙ୍କର ଜିହ୍ୱା ଦୁଷ୍ଟତା ବଳେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍କାର ଥିଲା କ୍ରୁଶ ଉପରେ, ଆମମାନଙ୍କର ଗଭୀର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ଗଭୀର ପ୍ରେମର ଗୋଟିଏ ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ, ନିଦର୍ଶନ ଅଟେ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ଆପଣାର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସେ ଦାନ କରିଦେଲେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ମରିବା ପାଇଁ। ସେ ନିଜକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀଗଣ, ମୁଁ ଏଠାରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଜିସାୟ ତାର 53 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚୟ, ସେଠି ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଯାତନା ସବୁ ଧାରଣ କରିଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା କୌଣସି ପ୍ରକାର ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏଇଟା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଛଳନା ନୁହେଁ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଘଟଣା ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ, ଆମମାନଙ୍କର ଅଧାର୍ମିକ ସକାଶେ, ଆମମାନଙ୍କର ଯେତେ ଅପରାଧ, ଏ ସବୁ ନିର୍ଯାତନା, ତାଡ଼ନା, ସବୁ କିଛି ସେ ଯାତନା ସବୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ନିଜ ଉପରେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ବହି ନେଇଗଲେ। ରୋମିଓ ତାର 8:32 ପଦଟି ମୁଁ ପଢିବି। ରୋମିଓ 8:32 ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ସେ ଆପଣା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସୁଦ୍ଧା ରକ୍ଷା କଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ଆପଣାର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କଣ କଲେ ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ସେ କିପରି ତାଙ୍କର ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଦାନ ନ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ, ସେ କିପରି ତାହାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦାନ ନ କରିବେ। ଯୀଶୁ ଜାଣିଥିଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜାଣିଥିଲେ ସେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିବେ, ସେ ପୁଣି ଉତ୍ଥାପିତ ହେବେ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ଜଣାଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରୁଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଯେପରିକି ଲେଖା ଅଛି, ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଯାତନା ସହିବେ। ପୁଣି ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତ ଦିନ ନିହତ ହୋଇଅଛୁ ବୋଲି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ଆମେମାନେ ବଧଯୋଗ୍ୟ ମେଷ ପରି ଗଣିତ ହୋଇଅଛୁ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଧଯୋଗ୍ୟ ମେଷ ପରି ଗଣିତ ହୋଇଅଛୁ, ତଥାପି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବଧଯୋଗ୍ୟ ମେଷ ପରି ସେ ଗଣିତ ହେଇଗଲେ, ନମ୍ର ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଦିଆଗଲା, ସେ ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ସବୁ କିଛି ସହିଗଲେ। ତଥାପି ସେ କଣ କଲେ ନା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ। ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡେ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ। ହାଲେଲୁୟା। ତାଙ୍କରି ପ୍ରେମ, ତାଙ୍କରି କରୁଣା, ତାଙ୍କରି ଅନୁଗ୍ରହ, ତାଙ୍କରି ଦୟା କେତେ ଯେ ତାହା କଳନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଜୟୀ ଅଟେ, କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ କିଏ ବି ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିପାରିବ ନାହିଁ।
ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣେ, ଏହା ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପାପ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମାରୁ ଉଣା ପଡିଅଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ଜଗତର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ପାପ କରିକିରି କୃଷ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଣ କଲେ, ଆମର ପାପ ପାଇଁ କୃଷ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ଥୁଆଗଲା। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏହି ବାଣୀ ଥିଲା, ମତେ କାହିଁକି ପରିତ୍ୟାଗ କଲ। କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିନଥିବ ମୋର ଭଉଣୀଗଣ। ସେ କଷ୍ଟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ସମୟ ସେ କହିଲେ ମତେ କାହିଁକି ପରିତ୍ୟାଗ କଲ, ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର। ହେ ମୋର ଈଶ୍ୱର, ହେ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର, ମତେ କାହିଁକି ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଅଛ। ତାକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିନଥିବ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେ ଆମର ପାପ ପାଇଁ ସେ ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେପରି କହିଲି ଜଗନ୍ନାଥ 3:16, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରେମ, ସେ ଜଗତକୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କଲେ ଆପଣ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି କେହି ମଧ୍ୟ ବି ନଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୃଷ ଉପରେ ମରି ନଥାନ୍ତେ, ଆପଣର ଜୀବନ ଦେଇ ନଥାନ୍ତେ, ଆପଣର ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ କଣ କଲା ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଦେଲା। ଶତ୍ରୁକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରେମ କଲେ। ତଥାପି 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମ ପାଇଁ ମରିଥିଲେ, ମୋ ପାଇଁ ମରିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ହାଲେଲୁୟା ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ହଉଛି ଶୁଭ ଖବର ଆମ ପାଇଁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଏଇ ଶୁଭ ଖବରକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆମର ସବୁ ପାପ ସବୁ ନେଇଗଲେ, ଆମର କଷ୍ଟ ସବୁ ନେଇଗଲେ, ଆମର ଯାତନା ସବୁ ନେଇଗଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ କରୁଣା ମାଡ ପଡିବାରୁ ଆମେ କଣ ହେଲୁ ନା ସୁସ୍ଥତା ପାଇଲୁ। ହାଲେଲୁୟା, ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ ଲିଭିଗଲା, ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ ସେ ଧୌତ କରିଦେଲେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସେ କିଣି ନେଲେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କ ଠାରେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ବିନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ରକ୍ତରେ ଜୀବନ ଅଛି, ସେ ରକ୍ତରେ ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି, ସେ କୃଷରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲୁହ ବହିଯିବା କଥା। ସେ କୃଷକୁ ଦେଖିକିରି ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଉତ୍ଥାପିତ ହବା କଥା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ କୃଷ ଉପରେ ଥାଇ ଏହି କଥା କହୁଛନ୍ତି। କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିନଥିବ। ସେଇ ବାଣୀରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, କୃଷର ବାଣୀ, ଯେ ମତେ କାହିଁକି ଛାଡିଦେଲ ବା ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଲ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଏ ଜଗତର ବିଷୟ ସବୁ, ଏ ଜଗତର ସମସ୍ତ ମନ୍ଦତା, ଏ ଜଗତର ସମସ୍ତ କଳ୍ପନା, ଏ ଜଗତର ସମସ୍ତ ଖରାପ କଥା, ଏ ଜଗତର ସମସ୍ତ ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ଜଗତର ଲୋକମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପାପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏସବୁ ଭିତରୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ କେହି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହିଁ, ହାତ ପ୍ରସାରି, ହସ୍ତ ପ୍ରସାରି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କୃଷ ଉପରେ 2ଟି ହାତ ସେ ପୁରା ସିଧା କରିକିରି କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବି, ମୁଁ ଏଇ ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି। କାରଣ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ ଧୌତ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସବୁ ଜାଣିବା ପରମେଶ୍ୱର। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ମାଥ୍ୟୁ 6:43 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପଢିବାକୁ ଚାହେଁ। ମାଥ୍ୟୁ 6, ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ବାଇବଲ ଖୋଲିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଖୋଲିକି ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପଢିବି। ମାଥ୍ୟୁ 6:43 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଠି ଲେଖାଯାଏ, ତୁମେ ମାନେ ପ୍ରତିବାସୀ କି ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ, ଶତ୍ରୁକୁ ଘୃଣା କର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରେମ କର, ତାଡନା କର ସେମାନଙ୍କୁ, ଯୋଉମାନେ ତାଡନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କର ନା ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଜଗତର ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ସବୁ ଅଛି, ବହୁତ କିଛି ତାଡନା ଆସିବ, ବହୁତ କିଛି ଅଶାନ୍ତି ଆସିବ,
ବହୁତ କିଛି ଖରାପ ବିଷୟ ଆସିବ। ସେ ସବୁଥିରୁ କଣ ହବ ନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଇଦବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବେ ନା ସବୁ ତାଡନା ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ମନ୍ଦତା ଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରେମ କର। କିଏ ଅଛି ଏପରି ଯେ ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରେମ କରିବ? କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ବାଣୀରେ କହୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁ ଲାଗି ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ତାକୁ ତୁମେ ପ୍ରେମ କରିବ, ଯୋଉମାନେ ତୁମକୁ ତାଡନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ତାହେଲେ ତୁମେ ମାନେ ଶାନ୍ତି ପାଇବ, ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଶେଷ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ଦୁଷ୍ଟ ସନ୍ଥ ଉଭୟଙ୍କ ଉପରେ କଣ କରିବେ ନା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କରି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଉଦୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ବର୍ଷା ବର୍ଷାନ୍ତି ବା ବୃଷ୍ଟି ବର୍ଷାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ କି ପୁରସ୍କାର। କରଗ୍ରାହୀ ମାନେ ସୁଦ୍ଧା କଣ ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ? ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ରୋମିଓ ତାର 12:20, ଶତ୍ରୁ ଯଦି କ୍ଷୁଧିତ ହେଲେ ତାକୁ ଭୋଜନ କରାଅ, ସେ ତୃଷିତ ହେଲେ ତାକୁ ପାନ କରାଅ। ଏହିପରି କଲେ ତୁମେ ତାହାର ମସ୍ତକରେ ଜଳନ୍ତା ଅଙ୍ଗାର ଗଦା କରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଏଇ ଶେଷ ଦିନ ସବୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି, ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀଗଣ, ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ରାତ୍ରିରେ ସେ ଗେତ୍ସେମନୀ ବଗିଚାରେ ଥିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଶରୀର କଣ ହଉଥିଲା ନା ଶିହରିତ ହେଇଯାଉଥିଲା। ସେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡିଥିଲେ, ସେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ପଡିଥିଲେ। କ୍ରୁଶରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବଳବାନ ଅଟନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜ୍ୟୋତି ଅଟନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆଲୋକମୟ ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି, ତୁମେ ମାନେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ହୋ। ଯେ କେହି ମୋର ଅନୁଗମନ କରେ ସେ ମୋର, ଯେ କେହି ମୋର ଅନୁଗମନ କରେ ସେ ମୋର ଅନୁଗମନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ। ବାକ୍ୟରେ ପୁଣି ଲେଖାଯାଇଛି ମାଥ୍ୟୁ ତାର 28:11, ଆମେ ଏଇ ପଦଟି ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଖସ୍ଥ ବାକ୍ୟ। ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଏ ବିଷୟରେ ଗାଏ। ବାକ୍ୟର ଏଇ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 28:11, ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ପଥିକ କି ପାଇଏ ସ୍ୱେଦ ଲୁହ, ଯୀଶୁ ଡାକନ୍ତି ପ୍ରେମରେ ମୋଠାରେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅ। ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ପଥିକ କି ପାଇଏ ସ୍ୱେଦ ଲୁହ, ଯୀଶୁ ଡାକନ୍ତି ପ୍ରେମରେ ମୋଠାରେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅ, ମୋଠାରେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅ। ହାଲେଲୁୟା। ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳକୁ ଯିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ବାଟ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସେ କ୍ରୁଶର ଉହାଡ ତଳେ ଆମମାନେ ଲୁଚିଯିବା, ଆମର ଆଣ୍ଠୁକୁ ସେଠି ପକେଇଦବା, ନତମସ୍ତକ ହୋଇଯିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ତାଙ୍କ ଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭରସା କରିବା, ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେତେ କଷ୍ଟ ସହିଲେ ସେଇ କଷ୍ଟକୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ରଖିବା, ସେ କ୍ରୁଶର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଆମେ ଚାଖିବା, ଦେଖିବା, ଜାଣିବା, ବାକ୍ୟ ପଢିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସବୁ କିଛି ଜାଣିବା ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ହୃଦୟର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଆମେ କଣ ଭାବନା କରୁଛୁ, ଆମେ କଣ କଳ୍ପନା କରୁଛୁ, ଆମେ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, କାହାର କଥା କହୁଛୁ, ଏ ସବୁ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର, ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ସେଇ କୃଷିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୋଚର ଅଟେ।
केवल ईश्वर सत्य एवं जीवंत अटंती। से आमान को मुक्त करियछंती, परित्राण करियछंती, से आमान को जीवन देइछंती। तांको ठारे आमे जेतेबेले भरोसा करिबा, तांको जेतेबेले आमे ग्रहण करिबा, आमानकर पाप सबु क्रूसर वाहाडरे आमे पकेई दबा, जीशुଙ୍କ चरण तळे आमे थोई दबा, ताहले आम अनुतापर सहित क्रंदनर सहित जेतेबेले आमे प्रार्थना करिबा, प्रभु आमानकर लुह को कौन करिवे ना पोछि देबे। से डाकिबे, हे मोर पिला माने मो निकट को आस, तुमे पछकु पछ घुंचा न दियो। प्रभु जीशु समस्त विषय जानती, ताहा कष्टकर, कारण आमे जानी परिबानी जे प्रभु जीशु जानुचंती बोली अनेक जानी पारंतीनी, किंतु प्रभु जीशु सबु किछि आम पाखरे थाई सबु किछि से जानती, देखंती, सुनंती। पृथ्वी सारा जगत सारा लोक मानकर से केते बड़ परमेश्वर, समस्तंकु से देखुचंती, समस्तंकर मन जानुचंती, किए केतेबेले डाकिले सुनुचंती। सेथिपाई आमे कौन करिबा उचित, आमे प्रार्थना करिबा उचित, आमे विश्वास करिबा उचित, आमे विश्वास करी तांको निकटरे आमे सबु समस्या को आमे थोई दबा उचित। प्रभु को नाम धन्यवाद हो। प्रभु आमान को अनुग्रह करुअछंती, प्रभु आमान को आशीर्वाद करुअछंती। ए सुंदर सुजोग प्रभु देइछंती। ए क्रूस होची गोटे शक्ति अटे, परित्राण अटे। क्रूसरे बलवान बल अछि, क्रूसरे ज्योति अछि, क्रूसरे पापर लेस नाही। सब पाप क्रूस द्वारा धोई हे जाइछि तांकरी रक्तरे। प्रभु जीशु आमानकर समस्त पाप को क्रूसरे से रक्तरे से आमान को धोई दैछंती। जे केही तांकर अनुगमन करे, जे केही तांको ठारे विश्वास करे, जे केही तांको ठारे भरोसा करे, प्रभु ताको कौन करंती ना आशीर्वाद करंती, आउ तांकरी पाखरे रखंती। आमे तांकरी संगरे रहिबा परमेश्वर। जदि आज आमे मन फेरण करू, जे केही ए पर्यंत ईश्वर को ग्रहण करि नांती, जो माने ईश्वर को ठारे भरोसा करि नांती, जो माने केवल प्रभु प्रभु वाक्य रे लिखा जाए केवल प्रभु प्रभु बोली अनेक डाकंती, किंतु से माने स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करिवे नाही। से माने स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करिवे नाही। एपरि लोक अनेक अछंती। एफिसियो तार 2 4 पद टिके पढ़िबे कि? एफिसियो तार 2 पदर 4 पद। मात्र एहीपरि अपराधरे मृत्यु हेले हे दया सागर जे ईश्वर से आम्भमानଙ୍କୁ जे महाप्रेमरे प्रेम कले सेति सकाशे आम्भमानଙ୍କୁ ख्रीष्टଙ୍କ सहित जीवित करी अछंती। अनुग्रहरे तुम्हे माने परित्राण पाई अछ। आमेन। हालेलुया। अनुग्रहरे तुम्हे माने परित्राण पाई अछ। हालेलुया। एहीपरि अपराधरे मृत हेले हे दयार सागर प्रभु जीशु ख्रीष्ट से आम्भमानଙ୍କୁ कौन करिवे? महाप्रेमरे प्रेम कले। हालेलुया। से होचंती दयार परमेश्वर। केते अपराधरे से मृत्युवरण कले, लोक माने केते अपराध कले, आ प्रभु जीशु आम पाई मृत्युवरण कले। आ से होचंती दया करी दयार सागर परमेश्वर। सागर कौन जानती ना? पानी, सागर रो लहरी, दयार सागर। से सागर रो पानी केबे सुखी जाए नाही। ईश्वरंकर दया केबे सुखी जीव नाही। से आमानकर महाप्रेम रे से प्रेम करि अछंती। सेथि पई आमानकु ख्रीष्टंकर सहित सजीव करि अछंती। अनुग्रह रे तांकरी अनुग्रह द्वारा आमे कोन करछु ना परित्राण पाई अछि। हालेलुया। से दया करिबारु से दयार सागर परमेश्वर आमको से परित्राण करि अछंती। तारो से जोहन तार 4:10 रे मध्ये लिखा जायछि। जोहन तार 4:10 टिके पढ। जीशु तांको उत्तर देले, ईश्वरଙ୍କ ଦାନ ଅମତେ ପିଇବାକୁ ଦିଅ ବୋଲି ଯେ ତୁମକୁ କହୁ ଅଛନ୍ତି ସେ କିଏ? ଏହା ଯେବେ ଜାଣିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ତୁମେ ତାହାଙ୍କୁ ମାଗିଥାନ୍ତ, ଆଉ ସେ
ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଜୀବନ୍ତ ଜଳ ଦିଅନ୍ତେ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନ ଓ ମତେ ପିଇବାକୁ ଦିଅ। ଯୀଶୁ କାହାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ସେଦିନ? ସେଇ ସମୀରଣୀୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନ ଯଦି ତୁମେ ଜାଣିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ମତେ ପିଇବାକୁ ଦିଅ ବୋଲି ଯେ ତୁମକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ଜାଣି ଯଦି ଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ମାଗି ଦେଇଥାନ୍ତ, ଆଉ ସେ ତୁମକୁ କଣ ଦେଇଥାନ୍ତେ? ଜୀବନ୍ତ ଜଳ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ପରିତ୍ରାଣ, ସେଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସମସ୍ତେ କହିବା କି ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ମହାଶୟ, ଜଳ କାଢିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ପାତ୍ର ନାହିଁ, ପୁଣି କୂଅ ତ ଗଭୀର, ତେବେ ଆପଣ କେଉଁଠାରୁ ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ଜଳ ପାଇଅଛନ୍ତି? ତେବେ ଆପଣ କେଉଁଠାରୁ ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ଜଳ ପାଇଅଛନ୍ତି? ଏଇ ବାକ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ। ସମୀରଣୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସେଇଦିନ କହୁଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, କୂଅ ତ ଗଭୀର, ତେବେ ଆପଣ କେଉଁଠାରୁ ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ଜଳ ପାଇଅଛନ୍ତି? ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନ ମୁଁ। ମତେ ଯଦି ତମେ ମାଗିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ସେ ଜଳ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେଇ ପରିତ୍ରାଣର ଆନନ୍ଦ ତୁମକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ ସମୀରଣୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସେଇଦିନ କଣ କରିଥିଲା ନା, ତାର କୂଅରେ ସବୁ କିଛି ଛାଡି ଦେଇ ସେ ତା ଗୃହକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଥିଲା। ଈଶ୍ୱର ଯେ ପରିତ୍ରାଣକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମହାଶୟ, ମତେ ଯେପରି ଶୋଷ ନ ଲାଗେ, ପୁଣି ପାଣି କାଢିବା ନିମନ୍ତେ ଏତେ ବାଟ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ନ ପଡେ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମତେ ସେଇ ଜଳ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ମାଗୁଛି, ଯୀଶୁ ତାକୁ କହିଲେ, ଯାଅ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ କି ଡାକି ଏଠାକୁ ଆସ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସେ ଯେତେବେଳେ ମିଛ କହୁଥିଲା, ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ, ତୋର ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ? ଏହା ଠିକ କହୁଛୁ, ଠିକ କହିଲ, କାରଣ ତୋର 5ଟି ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଅଛି ପାଖରେ ସେ ତୋର ସ୍ୱାମୀ ନୁହେଁ, ଏହା ସତ୍ୟ କହିଅଛି। ସେତେବେଳେ ସେ ସମୀରଣୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ କଣ କହିଥିଲା? ମହାଶୟ, ଆପଣ ଯେ ଜଣେ ଭାବବାଦୀ ଏହା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିବା ପରମେଶ୍ୱର। ତାଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଯଦି ଭରସା ରଖିବା, ସେ କ୍ରୁଶରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କରାଗଲା, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସେ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏମାନେ ପିତ, ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କ୍ଷମା କର। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷମା କରିଛନ୍ତି, ଆମେ କଣ କ୍ଷମା କରିବାନି କି? ଯୋଉମାନେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମେ ଭୁଲ କରି ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା ନ ଦେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ପାଇବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେ କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରୁଥିବା। এই କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଥିବା। ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରତିବାସୀକି କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରେମ କର, ଶତ୍ରୁକୁ ଘୃଣା କର, କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁକୁ ଘୃଣା କରିବାନି, ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରେମ କର। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି, ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରେମ କର, ତାଡନା କରନ୍ତି ଯୋଉମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ହାଲେଲୁୟା। ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଆନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ତାଡନା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କରିବା ନା, ସେ ତାଡନାକାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। ଆଜି ଅନେକ ତାଡନା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଡନା ପାଉଛନ୍ତି, ତାଡନାକାରୀ ମାନେ ତାଡନା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ କହିଅଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ସେମାନେ ଜୀବନ ପାଇବେ, ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବେ। ଆଜି କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ଜୀବନ ପାଇନଥାନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀଗଣ, ମୁଁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆଜି ଏଇ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଶେଷ ସମୟ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ ଦିବା ରାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଦିବା ରାତ୍ର ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଚେନ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। କଣ ମାଳିଆ ସୁଖରେ? ନାଇଁ, କେତେ କଷ୍ଟ। ପ୍ରଭୁ କେବଳ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନବା ପାଇଁ।
ତାଙ୍କରି ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବେ, ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସେଇ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି ସେଇମାନେ ମଧ୍ୟ କେତେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ, କେତେ ଜଣ ରହିଯିବେ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହବାକୁ ହବ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନତମସ୍ତକ ହବାକୁ ହବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଯୋଗ୍ୟ ହବାକୁ ହବ। କାରଣ କୃଷ ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ସ୍ୱରୂପ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ, ଏଇ ଶେଷ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ଆମର ପାପ ନିମନ୍ତେ ଅନୁତାପ କରିବା। ଆମେ ଯେପରି ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ଆମମାନେ ଚାଲିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମମାନେ ରହିବା। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଛୋଟ ବାକ୍ୟରେ ମତେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ସେ କୃଷକୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମେ ତାଙ୍କରି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଥିବା। 2 Corinthians ତାର 5:21 ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି, ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ ପାପର ଲେଶ ନଥିଲା ତାହାଙ୍କୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାପ ସ୍ୱରୂପ କଲେ, ଯେପରି ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ସ୍ୱରୂପ ହେବା। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଆମର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ସେ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇ ଅଛନ୍ତି। ଧାର୍ମିକତା ସ୍ୱରୂପ ହେବାକୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ସ୍ୱରୂପ ହେଉ ବୋଲି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ପାପକୁ ସେ କଣ କଲେ ନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ସେ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଲେ ଲୋକମାନେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରିବା, ଯେହେତୁ ପାପକୁ ସେ ଅନାଇ ପାରି ନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କୃଷ ଉପରେ ସେ ଆପଣାର ପାପକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଲୁଚାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଚିତ୍କାରରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଚିତ୍କାର ଆସିଥିଲା, ଆମମାନଙ୍କର ଗଭୀର ପ୍ରେମର ତାହା ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା ରଖି ଶେଷ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କରି ଠାରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିବା। ଆଉ ସେ କୃଷର କାହାଣୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ରୂପ ହେବାକୁ ପାରୁଥିବା। ପ୍ରଭୁ ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ମତେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।